अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूरी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया दी नज़रां ईरान अमरीका डील दे उत्ते लगियां ने। अमरीकी सदर ने वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे का इजलास किया, लेकिन कोई जंगबंदी का मुश्किल फैसला जड़ा वे उहदे ते नहीं पहुँच सके। दूजी तरफ जेडे ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस्माइल बकाई, उन्होंने भी कहा कि अमरीका के नाल मुआहदे की फिलहाल कोई हतमी शक्ल जी है वो नहीं दी गई। तो इस तो बाद एक अहम और वड्डा बयान जड़ा वे वो अमरीकी वज़ीर दिफा की तरफों आया। सिंगापुर एक फोरम नाल खिताब करते उन्होंने कहा कि जेडे अमेरिकन प्रेजिडेंट ने वो ईरान के नाल एक पायेदार ते जामे डील चाहते हैं, लेकिन अगर डील ना हुई तो असी ईरान के नाल जंग लई पहले तो ज़्यादा तैयार हाँ। एक तरफ इंज लगता है कि जिमें डील जी है वो फौरी हो जानी है और मामला जोड़े ने अमन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फिर इस तरह लगता है कि इंज बयानबाजी आन लग पैंदी कि जिमें जंग दोबारा छिड़ जानी। तो बड़ी कन्फ्यूजन की जी स्टेट जी ना वो है वे। तो चोर साहब को अज के प्रोग्राम च पूछांगे कि वह इस डील को किस तरह देख रहे हैं और डील जी कदों तक मुतवक्किल है और ख़ास तौर पर क्या कोई जंग के दोबारा इम्कानात मौजूद हैं ने या नहीं। नाज़रीन, आलमी मार्केट के तेल दी कीमतां जिहड़ियां ने उन्हां च कमी आ रही है और उहदे जिहड़े असरात ने वो पाकिस्तान विच भी सानू नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल ते डीजल की कीमत च 22 रुपये फी लीटर कमी की। जेट फ्यूल दे विच 48 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी की गई। और जाहिर है जो पेट्रोलियम की कीमतां च कमी आती तो उहदे असरात जिहड़े ने मुस्बत वो भी नज़र आते हैं महंगाई च कमी की सूरत दे विच। हुण देखना है भी कि क्या यह जिहड़ा कमी की गई इहदे असरात अगे आवाम तक पहुँचणगे या नहीं। इहदे नाल बजट की आमद है और बजट दे विच नवे टैक्स और टैक्सां दे विच इजाफे की जी तजावीज़ ने वो भी सामने आ रही ने। पिछले कुछ अरसे दे विच असीं देखिया कि सोलर टैक्नोलॉजी पाकिस्तान दे विच बड़ा फरोग मिलिया। उहदे नाल इलैक्ट्रिक वहीकल्स ते हाइब्रिड कारां जिहड़ियां ने उहदे ते लोग मुंतकिल हो गए। तो हुण एक तजवीज़ भी सामने आई है कि सोलर दे उत्ते भी ते जिहड़ी इलैक्ट्रिक ते हाइब्रिड कार्स ने इन्हां दे उत्ते टैक्स जिहड़ा उहदे च इजाफा किया जाए। अच्छा, सिर्फ कार्स के उत्ते नहीं बल्कि ये मोटरसाइकिल रक्शे भी ये शामिल ने, ये बसिस भी शामिल ने, ये ट्रैक्टर्स भी शामिल ने जिन्हों टैक्सां के इजाफे की तजवीज़ है। तो अगर टैक्सां इजाफा होंदा है तो यकीनन ये असरात जिहड़े ने वो आम आदमी के उत्ते पैणगे। तो अज के प्रोग्राम च सारे मामलात उत्ते डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? बस फर्स्ट क्लास, तुसीं सुनाओ ठीक हो? शुक्र अल्लाह दा, बेहतरीन। ते अज फिर ईरान की वार के हवाले नाल फिर दोबारा असीं इसे ते डिस्कस कर लिए। 2 महीने हो गए ने इहदे ते डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एकदम लगता है कि भी डील हो जानी है, फिर एकदम सख्त बयानात आने लग गल है कि जिहड़े जिहदे च आलमी पावर्स इनवॉल्व होन और फिर वार का मामला होवे और उहदे मामलात दोवें अफ्रीका ने तय करने होन तो उहदे च डिले चीज़ां हुंदियां ने। ਇਹਦੇ 'ਚ अगर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ लगती है कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟ ਹੈਗਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ डिप्लोमैटिक वैन्यू है वो शामिल नहीं है। उन्होंने उस हवाले नाल नहीं पूछा गया सवाल कि जी डिप्लोमेसी की जी चल रही है मुआहदे ते जी चल रही है किस सतह पर वे की नहीं करनी की मामलात करने ने, तो वो ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू करेंगे मार्को रूबियो या जे डी वैंस जोड़े दफा ने वो ने। तो उसी फिर दूसरे ही लम्हे असीं देखने हैं कि जी सिचुएशन रूम के अंदर जी अज उन्होंने मीटिंग सी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग सी, वो बड़ी हाई लेवल बहुत हाई लेवल होंगी और वो चीज़ां अगे वधन का इम्कान जोड़ा सी ना वो आ रहा सी। लेकिन सानू ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि वो अंदर उन्होंने जी दस्तखत ने प्रेजिडेंट साहब की मंजूरी जी है उन्होंने मौखर करता गया। यानी ये तो मतलब यह होंदा कि वो मनसूख नहीं होया या वो अंदर ये नहीं किया गया कि जिमें पहले
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਲੀਗਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਵਾਮੀ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲ ਔਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਆਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਮ ਲਿਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਹਨਾਮਾ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟ ਹੈਗਜ਼ੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਦਾਰ ਤੇ ਜਾਮੇ ਮੁਆਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਐਟਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੌਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਰਮੀਮ ਓ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਫਲਾਮ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦਬ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਧਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਦ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹ ਅਕਵਾਮੀ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 60% ਤੱਕ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ੋਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 90% ਹੈ, ਯਾਨੀ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸੂਦਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂ 40 ਟਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ। ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਇਹ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਤਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਸਨ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਖਾਮੇਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਲਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਕਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸੂਦ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਸ ਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਸੂਖ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਡੀਲ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਡੀਲ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਕਾਲੀ ਬਾਫ ਐਂਡ ਰਾਕਚੀ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਆਹਦਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਰੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰੀਕ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੌਣ ਰੋਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੁਆਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੈਅ ਪਾਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਮਸਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਆਸਤ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਉਹ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਅਤਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਹਾਨੀ ਤਕੱਦਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਾਬੀਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਨ ਟਰੈਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਪੀਪਲਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो चीज़ें तो जिथे थोड़ी जी मामलात आ जान मजहब और अकायद दे उत्ते या जिहड़ा उन्हां दा सोर्स जिथों उन्होंने अपनी वो लैनी इंस्पायर्ड होना है या जिथों उन्होंने वो तबीरो तशरीक सोर्स तो लैनी है उस सोर्स दे विचों फिर उन्होंने तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता बल्कि नामुमकिन हुंदा है उन्होंने तब्दील करना। तो इंज ही जिहड़ी मैनूं नहीं समझ आती अजे तक कि जिहड़ा आने वाला वक्त होएगा इस मुआहदे तो बाद ईरान की करवट लेगा, क्या ईरान दा सिस्टम अपने अंदर एनी फ्लैक्सीबिलिटी एनी लचक और रखदा है कि यह जिहड़ी
ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰਾ ਤਾਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨਸ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦਫ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਐਨ ਜੀ ਈਰਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ ਆਫਟਰ ਵਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਲਓ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠਨ ਔਰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਰੁਕਣੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਨਿਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੌਕੇਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਤੇ ਹਤਮੀ ਮਰਾਹਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। वेलकम बैक नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल ते डीजल की कीमत 22 रुपये फी लीटर कमी करती और जो जेट फ्यूल है वो 44 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी की गई। तो देखना वे कि असरात जोड़े ने वो आम आदमी तक पहुँचते ने या नहीं, क्योंकि जिहड़ियां कीमतां एक बारी वध जांदियां ने उसी देखा कि मार्केट च उन्हां कीमतां नूं थल्ले लिआउण वास्ते बड़ा वड्डा एक चैलेंज हुंदा है गवर्नमेंट वास्ते भी। शोएब साहब, कीमतां वध जांदियां ने ਤੇ ਘਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਵਾਮੀ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜੋ ਘਟਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਵਾਹਦ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮਸਬਤ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਏ ਸਨ ਰੇਟ, ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕਿ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਓ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯਾਨੀ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਨਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਪੀਜੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਭ ਬਜਟ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇੱਕ ਮਈਸ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈਗੀ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਮਈਸ਼ਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਔਰ ਰਸਦ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਮੂਥ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ IMF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਜਟ ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਿਮਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੇਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ 250 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੇਵੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਮੀ ਅਗਰ 250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੇਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 200-250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੇਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ
ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਜਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁਜਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਬੇਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ। ਤੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮੋ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਨਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਂਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਮੂਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਾਇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਜਟ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਸ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10% ਤੋਂ 18% ਤੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਤਵੱਕਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਉਹ 1% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 18% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18% ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਤੋਂ 18% ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ੇ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ, ਟਰੈਕਟਰਸ, ਡਬਲ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਹਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਜਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਜ਼ਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਾ, ਕਮਾਈ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਸਾਰੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਿਊਜ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਨ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਿਸ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 400 ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ 350 ਲੀਟਰ ਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਗੈਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਔਰ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਨੇ %, ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਨੇ %, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਾਜਰ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਇਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 78 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਪਰੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਫਟਰ 30 ਈਅਰ ਜਾਂ 25 ਈਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ? ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਆ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਆਏ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਸਨ ਇੰਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਦਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 10,000 ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਧਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਤਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਇਹਤਸਾਬ ਦੇ, ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਇਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ 20 ਕੇ ਵੀ ਪਰੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਵੇ, 20 ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਫਰਕ ਵੀ, ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ, win-win ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੌਲਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਗੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸਿਆਰਖੋਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਸਿਆਰਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਮੈਸ਼ਤ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋ ਹਜੇ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਦਰ ਤੋਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ 'ਚ ਜੋ ਤਾਇਫ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਚ ਵੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਟੌਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵੀਨੀਅਰ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ $5 ਜਾਂ $10 ਜਾਂ $50 ਐਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਨੌ-ਉਮਰ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਲਮਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਬਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਐਸੀ ਤੂਫਾਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਨਮੂਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੈਰ ਨਮੂਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਹਸੁਲ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵੀ ਬਦਲੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਈਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।